cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق مسألة غسل الكفين قبل إدخالهما بالإناء. فماذا قلنا في هذه المسألة؟ أو الحقيقة on a vu deux مسائل نحن. فما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى في مستحب قبل الوضوء، أن غسل الكفين مستحب متى؟ يعني في الوضوء. نعم. On commence par se laver les mains 3 fois. On a dit le wajib, ça commence par le visage. Et le visage s'englobe la bouche et le nez. الآن commencer par 3 fois les mains, c'est mustahab. ما الدليل؟ في الآية ما ذكر الغسل. Ça c'est un دليل أنه c'est pas wajib. لكن ما الدليل على laver les mains 3 fois؟ حديث من؟ نعم، حديث عثمان اللي مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قال رأيت أو هكذا توضأ رسول الله. كذلك حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف أي غسل كفيه 3. هذا au départ de l'audo c'est une sunna mustahab. Deuxième مسألة عندك؟ غسل اليدين الواجب بعد الاستيقاظ. نعم أحسن، بعد النوم. بعد النوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما 3. حديث إلى في الصحيحين. وهنا يا أمر أو نهي فلا يدخل، هذا يفيد الأمر بغسل اليدين. فالصحيح ماذا؟ أنه الحكم سواجب، هذا على الصحيح. on avait détaillé هذا ولله الحمد. نوم الليل ونوم النهار il y a une différence. لماذا؟ لأن le risque في الليل وفي النهار في الحقيقة c'est le même risque s'il dort, avec que ses mains ils ont touché un endroit qui n'est pas pur. Laver ses mains pour s'écarter du doute, enlever ce risque de najasa, في الحقيقة c'est le même. قد يقول قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والمبيت يفيد نوم الليل أو c'est rapport avec نوم الليل، لأنه المبيت il s'est réveillé et après avoir dormi la nuit. فما هو الجواب؟ En général الإنسان il dort la nuit, et في الحقيقة le sommeil il est lié avec la nuit, c'est ça الأصل. هكذا فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم il a cité la nuit. Il y a خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر c'est que ça englobe الليل والنهار. Aujourd'hui on prend une nouvelle مسألة وهي الترتيب. قال الشيخ حفظه الله تعالى قوله فاغسلوا وجوهكم. Ça c'est le premier membre واجب الوجه. لكن avant de détailler مسألة الوجه, tout ce qui est rapport avec le wajh, الشيخ حفظه الله تعالى il cite une مسألة مهمة, c'est الترتيب. Est-ce que l'audo il y a un ordre obligatoire أم لا? Est-ce que tu es obligé de commencer par le visage? On parle du wajib. Amma nahnu on sait il y a une sunnah, tu commences par les mains 3 fois. Lakin الآن المسألة, est-ce que tu peux maintenant commencer par les pieds أولا, tu te laves les pieds, ثم الوجه, ثم les mains, أو لابد من الترتيب المذكور في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني الوجه ثم les mains jusqu'au coude, ثم s'essuyer la tête, ثم les pieds, l'ordre qui est cité dans l'ayah qu'on a répété beaucoup. Ou c'est على الاختيار, c'est من باب الأفضل. C'est ça cette مسألة الترتيب, أي c'est l'ordre. قال الترتيب في الوضوء قال ترتيب أعضاء الوضوء وأن القرآن نزل بوضوء مرتب ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله بها خرجه مسلم من حديث جابر الطويل. Ça montre الوجوب. ابدأ بما بدأ الله به. Commence parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé. Par quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset là c'est un ordre. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. جاء كذلك بلفظ الجمع ابدأوا. قال وبين أهل العلم خلاف هل الترتيب واجب مستحب وليس بواجب. Est-ce que l'ordre c'est obligatoire في الوضوء أم لا؟ قال
قال فالقول بالوجوب منقول عن عثمان ابن عفان وابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وأبي ثور وإسحاق ابن راهويه وأحمد برواية مشهورة. Ça montre que Ahmed rahmatullah alayhi il a plusieurs riwayat. Lakin son qawl qui est mashhour, qui est connu et qui est répandu, c'est al-wujub. قال كما في الأوسط لابن المنذر. هؤلاء رحمة الله عليهم ils ont dit بالوجوب. قال قلت والصحيح أن الترتيب واجب لهذه الأدلة من القرآن والسنة. من القرآن لأن الله سبحانه وتعالى le verset, on a déjà expliqué plusieurs fois, comme ils ont démontré Ahlul Ilm, le verset c'est wajibat al-wudu. Le verset numéro 6 de Surat al-Ma'idah c'est fi wajibat al-wudu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a cité le wajibat et il a cité cet ordre. الظاهر c'est que c'est wajib, cet ordre. هكذا يقولون يستدلون بلا الآية. والسنة on a cité le hadith ابدأ بما بدأ الله به. قال وقد عارضت هذه الأدلة أدلة أخرى فيها عدم الترتيب. Il y a des autres أدلة qui montrent عدم الترتيب. أي الترتيب qui خالف cette آية. قال لكن فيها ضعف. C'est أدلة من السنة. Il y a des hadiths qui montrent autre que l'ordre qui est cité dans l'آية. الحقيقة فيها ضعف. قال فهي لا تقوى على صرف ما ثبت في الأدلة المذكورة من القرآن والسنة والحمد لله. Et on a vu هذا. On a vu هذا في الأصول, c'est une règle. On a un délit الآن, il y a un ordre. Verset de Surat al-Ma'idah. Tu trouves des autres adillah, il y a un autre ordre. Parmi les moyens de rajjah, tu regardes c'est lequel le asah. فلا شك أن Surat al-Ma'idah, le verset, c'est un asl. Tu peux trouver un autre hadith في ضعف, في خالف. Tu ne peux pas délaisser le verset pour ce hadith qui est un ضعف أبدا. لهذا الشيخ il a رجح أن le tartib qui est cité dans le verset ça montre le wujub. C'est ça l'asl, le verset il est fait le wujub. On détaille un peu plus هذه المسألة. Il a cité الشيخ محمد بن حزام وفقه الله في فتح العلام. قال القول الثاني استحباب الترتيب وجواز مخالفة الترتيب وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك. Donc le premier qawl c'est madhab l'imam Ahmed et madhab l'imam Shafi'i الوجوب. Le deuxième qawl istihbab madhab Abi Hanifa wa Malik. On cite les quatre imams لأنهم leurs aqwal ils sont مشهورة. Ahmed et Shafi'i ils ont choisi le wujub. Malik et Abu Hanifa rahimahumullah ils ont choisi الاستحباب. قال والمزني وداود وهو قول المسيب والحسن وعطاء ومكحول والزهري ونقله البغوي عن أكثر العلماء. نعم كأنه سقول الجمهور. قال واختاره ابن المنذر واستدلوا بالآية وقالوا الواو لا تفيد الترتيب. يعني المسألة لغوية اسك الواو يفيد الترتيب أم لا. قال عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. À chaque fois il y a واو et en langue française. Et lavez-vous le visage et les mains. À chaque fois tu as le et en langue arabe le واو. Est-ce que هنا يفيد الترتيب أم لا. أحيانا الواو يفيد الترتيب أحيانا لا. جاء محمد وزيد. Ça ne veut pas dire que Mohammed il est avant ربما زيد il est devant et Mohammed il est après. لكن les deux ils sont venus. جاء محمد ثم زيد. ثم يفيد الترتيب. أما الواو ça peut être الترتيب ça peut être غير الترتيب. قال والراجح هو القول الأول. Ça c'est ترجيح الشيخ ابن حزام حفظه الله. Il a choisi le قول بالوجوب et c'est صحيح. قال لأن الواو وإن كانت لا تفيد الترتيب. نعم même si الواو لا تفيد الترتيب ça veut pas dire que الترتيب il est pas واجب لأن il y a des autres أدلة. قال ولكن الآية قد أفادت الترتيب بقرائن أخرى تقدم ذكرها والله أعلم وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهما. Donc الشيخ ابن عثيمين et الشيخ مقبل ils ont choisi الوجوب et c'est صحيح. الخلاصة أن الترتيب في الوضوء لواجب. ابدأ بما بدأ الله به. Donc on suit le tartib. فالمسألة التي بعدها قال الشيخ حفظه الله وجوب الموالاة في الوضوء إلا لعذر. الموالاة on l'explique une fois, tout le monde cite le mot en arabe. الموالاة c'est la continuité. Maintenant un frère il fait le wudu, il commence 3 fois les mains, thumma la bouche et le nez, thumma le visage, thumma il est interrompu par quelque chose. Cette interruption elle va être de deux sortes. Un udr ou il n'a pas de udr. Un udr, maintenant, il n'y a plus d'eau. Il y a une coupure d'eau. Donc, il connaît un endroit où il y a de l'eau. Maintenant, il y a un puits à quelques mètres. Donc, il n'a plus d'eau. Donc, il va, il sort, il re-remplit l'eau, il revient. Ça, c'est udr.
Sans udr, il a l'eau, il a tout ce qu'il faut, là, il s'arrête et il donne un coup de fil qui n'est pas important. Il téléphone, il parle pendant 5 minutes, il éteint son téléphone et il revient. On va voir 3 qawls. Wujub al-muwala, c'est obligatoire. Un deuxième qawl, c'est pas obligatoire, c'est mustahab. Un troisième qawl, tu as le droit de reprendre l'eau où tu l'as laissé si ton interruption elle était bi'udr. Ça te donne 3 aqwal. Premier qawl, c'est wajib, ala kulli hal, udr ou pas udr. Deuxième qawl, c'est mustahab, ala kulli hal. Troisième qawl, tu reprends où tu t'es arrêté si tu t'es arrêté pour un udr. قال أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit retourne, refais le wudu. Là il a laissé une partie dans son pied. تعلمون أن le lavage des pieds il est wajib. النبي صلى الله عليه وسلم il a vu 7 hommes موضع ظفر أي un endroit. تعلمون أحيانا tu laves tes pieds et maintenant il y a un petit endroit c'est sec, il n'a pas été touché par l'eau. النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit refais le wudu. Il lui a pas dit reprends à ce moment. Il n'a pas dit refais les pieds. Ça montre أن الموالاة لواجبة. هذا استدلوا بهذا. On va voir que le hadith est mu'all لكن il y a des autres hadiths qui prouvent هذا. وجه الاستدلال 7 hommes il a fait le wudu. Il manque une partie du pied. Il sort de l'endroit où il a fait le wudu, il rencontre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit il y a une partie qui n'a pas été touchée par l'eau. Il lui a pas dit relave tes pieds, il lui a dit refais le wudu. Ça montre que cette coupure, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas accepté. Il lui a dit refais. Ça va être dalil, ceux qui disent bil wujub. Voilà aussi il oublie. Voilà il n'a pas fait volontairement. Il doit refaire et dès qu'il commence par les mains, il doit finir jusqu'à les pieds, laver tous les membres obligatoires. Il a cité une faïda l'imam Nawawi, il y en a 7 hommes l'an. Ils lui ont démontré qu'il doit refaire le wudu. Ça montre que celui qui n'a pas lavé un membre, ou une partie d'un membre, ou alors il n'a pas fait exprès volontairement, il doit refaire le wudu. قال النووي في الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته. Quand يقول قائل, moi peut-être dans ma vie, là, j'ai déjà fait le wudu et j'ai oublié un membre, ou une partie d'un membre. Si personne t'a démontré et t'a pas vu, ça. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ça c'est pas dans ta capacité. لكن الآن t'as fait le wudu, un frère il te voit, il te dit ya akhi, il y a une partie de ton pied qui n'a pas été touchée par l'eau. Et en même temps tu regardes et sahih. Tu vois maintenant un bout de ton talon ou un orteil ou al-muhim, une partie qui n'a pas été touchée par l'eau. في هذا الحال لا يجوز لك tu dis ça moi j'ai pas fait exprès. Là il refait l'eau. Il refait l'eau. لأن الواجب c'est que tu laves tous tes membres qui sont واجب. C'est ça. بقي الآن مسألة الموالاة. On revient مسألة l'ordre. قال الشوكاني في حديث ارجع فأحسن وضوءك يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il lui a pas dit lave tes pieds. Il lui a dit أمره بالإعادة أو بإحسان الوضوء. قال وقد اختلف أهل العلم هل الموالاة واجبة أم مستحبة. الشيخ son ترتيب il est جيد الآن. Il te montre أولا est-ce que cette مسألة a des usul في السنة أو في القرآن. الشيخ il a cité quelques ahadith. Le athar de Omar, le hadith de Ma'qil ibn Ubayd Allah, il a cité hadith Anas عن قتادة, il a rapporté. ثم il a conclu أن الحكم il est ثابت avec toutes ces طرق. Et on a vu il y en a certains de ces asanid فيها ضعف. الآن c'est quoi الحكم؟ قال فقال جماعة من أهل العلم إنها مستحبة. Ça c'est un qawl. C'est pas obligatoire. ولو il y a une coupure, tu reprends où tu t'es arrêté et le wudu il est sahih. قال كما في الأوسط لابن المنذر. وقال آخرون بأن الموالاة واجبة وهذا هو الراجح للأدلة المذكورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل avec tous les athars qui ont été cités, ça appuie le hadith que نعم أعل بالوقف et ça l'appuie في حقيقة toutes ces طرق أن الأمر بالإعادة, ça montre que le muwala est wajib. Ça serait pas wajib, il lui aurait pas dit refais le wudu ou ahsin wudu'ak. Là, il lui aurait dit lave l'endroit. Il lui aurait dit cet endroit où il manque de l'eau, lave-le avec de l'eau et kafa. Là, l'amr bil-i'ada, ça montre le wujub. Al-qawl hada, il est aqrab, c'est rajih, incha'Allah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الموالاة في الوضوء فيها 3 أقوال. Et c'est ce qu'on a cité avec le titre. 3 أقوال.
par rapport à al-muwala, la continuité, est-ce que tu as le droit de faire une interruption am la? Tu reprends du début ou tu continues. قال الأول الوجوب مطلقا. Il n'a pas le droit de s'arrêter à la kulli hal. S'il s'arrête, c'est pas qu'il n'a pas le droit. S'il s'arrête, il reprend du début. هذا قال كما يذكره أصحاب الإمام أحمد الظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي. القول القديم للشافعي لأن الإمام الشافعي له القول القديم للقول الجديد. Beaucoup de مسائل l'imam الشافعي est revenu dessus. Donc il avait des anciens aqwal, ils appellent ça al-qawl al-qadim ou al-madhhab al-qadim للشافعي. ثم il est revenu sur certains aqwal. Et ça montre son ilm et son insaf. Il est revenu et ça a donné son madhhab al-jadid. فلهذا في الكتب quand tu vois al-qawl al-jadid, il a délaissé l'ancien qawl, il a pris un nouveau qawl. Donc premier qawl wajib mutlaqan, c'est obligatoire. Si tu t'arrêtes, tu refais. قال الثاني عدم الوجوب مطلقا. Si tu as une interruption, que ça soit avec une excuse ou sans, dès que tu reprends que tu t'es arrêté. C'est mustahab de reprendre au début. قال عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الجديد الشافعي. هذا vous avez vu que l'imam Shafi'i il avait un qawl, c'était wujub wajib mutlaqan, ثم il a délaissé ce qawl et il a choisi le qawl de Abu Hanifa rahimahullah أنه c'est pas wajib mutlaqan. قال الثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر. C'est wajib à la continuité sauf si il a été interrompu par il a udr. On a donné l'exemple مثلا il n'y a plus d'eau. مسألة combien de temps cette interruption ستأتي معنا الآن إن شاء الله. قال شيخ الإسلام قلت وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة. Parmi les adilla qu'il a cité قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Et son istita'a c'est هذا. Il a appuyé avec ces adilla et il a démontré أن قول الإمام مالك c'est الأقرب. قال الشيخ الحزام قال النووي رحمه الله التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. Première chose, une petite coupure ça fait aucun mal بالإجماع. Comme on a dit, tu fais l'odo, tu es arrivé au visage, il t'appelle, tu te retournes. Il te dit, Inch'Allah, dès que tu as fini l'odo, tu viens me voir. Tu continues. La coupure, elle est de 10 secondes, 15 secondes. Là, يضر بالإجماع, tu continues. قال أما التفريق الكثير فاختلفوا فيه على قولين. أما les longues coupures, il y a deux qawls. Tu dois refaire l'odo ou tu dois pas le refaire. C'est wajib ou c'est pas wajib. C'est ce qu'on a vu dans la risala. Donc, al-muwala est wajibah. La continuité dans l'odo. On n'a pas le droit de s'arrêter, sauf une interruption. Yasira, on a donné un exemple, la tatar. Lakin une grosse interruption là, illa li udr. Celui qui a udr, il a udr, il ne refait pas. Celui qui n'a pas d'excuse, s'il a interrompu son odo, quand il revient pour faire l'odo, il recommence par le début. هذا القول صحيح قول الإمام مالك رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية il a رجح هذا القول. الآن باقي ضابط التفريق. ضابط التفريق أي c'est quoi une longue interruption? بعض العلماء vous allez voir ils ont cité des ضوابط أي une définition pour que tu saches c'est quand tu dois refaire si tu n'as pas de عذر. قال الإمام النووي وفي ضبط التفريق أي la مسألة numéro 2 page 187 de فتح العلام. قال النووي رحمة الله عليه في ضبط التفريق الكثير والقليل 4 أوجه 4 قول. قال الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور أنه إذا مضى بين العضوين أي 2 membres الزمن يجب فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص فهو تفريق كثير وإلا فقليل. Tu as 2 membres. Tu as lavé ton visage. Le membre après le visage, c'est la main. La main jusqu'au coude, avec le bras et la main. Al-an, tu as lavé ton visage. Tu as une coupure. On n'est plus dans udr ou pas udr. On a vu cette mas'ala. On veut savoir c'est quoi l'interruption qui est dite longue pour l'ulama. On fait la différence entre une petite coupure et une longue coupure. Le premier qawl, et c'est un qawl tayyib, ils ont dit si tu te laves le visage, tu as une interruption. Avant de commencer les mains, ton visage il a séché. Ça c'est une longue interruption. Je me lève le visage, j'ai une interruption de quelques secondes. Mon visage il est encore mouillé. Pour eux, ça c'est une interruption, elle est petite, elle est courte. Maintenant, tu te laves le visage et tu as parlé avec wahid. Toi, tu es sorti, tu es rentré, ton visage il a séché. Bishar, ils ont mis Anna al-jaw il est mu'tadil. Le shakhs il est mu'tadil, jisma. Si tu fais l'odo au soleil et il y a une grosse chaleur, le soleil il tape fort, alors en quelques secondes tu as séché. Là,
هذا الحال لا الضابط اللي بقى هم ils ont mis هذا أن الحال كما قال مع اعتدال الزمان الجو اللي طيب مثلا tu es dans une pièce الجو اللي طيب لا شك c'est pas comme tu es au milieu du désert et le soleil il tape il y a un فرق هذا ça montre l'interruption elle est كبيرة si الجو اللي معتدل et son visage il a séché il refait l'audo du début sauf s'il a une excuse واستقرب العلامة العثيمين الوجه الأول وقال العرف قد لا ينضبط قول الشيخ ابن عثيمين للطيب الشيخ ابن عثيمين il a choisi le قول si ça sèche avec un climat normal خلاص c'est une longue durée tu refais et il a montré un العرف قد لا ينضبط مثلا dans un pays ça va être ils vont penser même dans le pays dans le village même dans la même famille واحد va dire moi 5 minutes pour moi c'est long un autre il va dire là bah 5 minutes un autre va dire 1 minute un autre il va dire 2 minutes فلا le ضابط أن الممبر يسشي للطيب فائدة قال العلامة الشيخ ابن عثيمين ويستثنى من ذلك يعني وجوب الموالاة ماذا إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة ça c'est une فائدة si la coupure même si elle est longue c'est par rapport à l'eau lui-même tu ne refais pas enfin, l'interruption qui fait du mal c'est quelque chose qui est étranger à l'eau قال مثل أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلا une interruption par rapport à l'eau d'eau. Maintenant, il est arrivé à l'avant-bras. Il se rend compte que son avant-bras droit, il y a de la peinture. C'est un rapport avec l'eau d'eau. L'eau, elle doit toucher le membre et la peinture, elle empêche de toucher. Et à Dalhal, il enlève la peinture. Il va peut-être mettre 5 minutes, 10 minutes. Là, dès qu'il a fini, il continue. Il arrive à l'avant-bras, il n'a plus d'eau. Il sait qu'il y a un puits. À Dalhal, il prend son récipient et il va, et il remplit, et il revient. Même ça met 10 minutes. Il revient et continue. لماذا؟ لأن هذا الأمر il a rapport avec l'eau d'eau. C'est pas une chose qui sort de l'eau d'eau. حقيقة tu fais rentrer ce قول في العذر قول الإمام مالك أنه il a une excuse. أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دما. مثلا dans son thawb il fait l'eau d'eau il se rend compte que son thawb il est sale il y a du sang. S'il prend du temps à nettoyer ce sang et ses membres ils sont devenus secs il refait l'eau. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut finir l'eau d'eau. Dès qu'il a fini l'eau d'eau, il rentre chez lui et il change de trou. Vous avez vu la différence? Amma l'eau, il manque de l'eau là, c'est rapport avec l'eau d'eau lui-même. Il est excusé. Cheikh Ibn Uthaymin, il est qawl. Sharh al-Mumti' de Cheikh Ibn Uthaymin en plusieurs volumes, il est nafi' jiddan. Inch'Allah, on résumera ce dars de Al-Muwala, le prochain cours, لأنه ذهب الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.